concept. So in the last session, we ended up to the Council of Ministers and different types of ministers. So in this session, we are going to discuss about the new topic and new concept, that is from Parliament of India. So for the Rajya Sabha and Lok Sabha, what is the qualification of its members to become a MP of Lok Sabha and Rajya Sabha, and their term of their house. Term of their house means, so what is the duration of Rajya Sabha and Lok Sabha? And next is, so what is the election process? How the election process to be are held by Election Commission of India for members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Next is the powers and functions of Rajya Sabha and Lok Sabha members. So last concept is Attorney General of India. So he is the supreme commander of Indian judicial system. And in that, next concept is judiciary. So judiciary is nothing but a law and order. So in that judiciary, it consists of Supreme Court and High Court. So to become a Supreme Court of India, Attorney General of India, Chief Justice of India, and High Court Judges of India. So what are their qualification and what is their powers and what are their functions? This and all we are going to discuss about in this session. So we will now move to the Parliament of India, this concept. So Parliament of India. So Parliament of India is nothing but it's a union government's important legislative organ. So union government is nothing but a central government. So Parliament is a important legislative organ. So central government or union government are both are same. So for the union government and central government, there is an important organ or important thing which is needed to legislate or frame a new rules and acts, that is known as Parliament of India. So which mainly comes under the Indian Constitution or Indian Article is 79 to 122 in the part of 5th, in the part 5, the Constitution of India. So the next is the important officers of Parliament of India and their duration and what is their procedures, what they will do, what is their important privileges, and next is powers, about what the Parliament members and are all doing. That and all we are going to discuss in this session. So Parliament of India or Parliament of India consists Rajya Sabha, Lok Sabha. Rajya Sabha is a council of states. Lok Sabha is the House of Common Peoples. So Rajya Sabha is the upper house and Lok Sabha is the lower house. Is termed as a bicameral legislature. So lower house of the Parliament is termed as a bicameral legislature. Bi means two. So next is we are going to see about the Rajya Sabha. So Rajya Sabha consists of total 250 members, 250 member of parliaments are members of Rajya Sabha. So out of 250, 238 are represented or chosen from the union territories and states of India, and also their election is held by indirect election. So remaining 12 will be nominated by the President of India. Persons, those who are having special knowledge or practical experience in the field of literature, science, sports, art, and other social services. So those who are having special knowledge in this field, the President will pick them and nominate or send them to the member of Parliament as a nominated நியமன MP அவங்கள President of India வந்து அவங்கள நியமனம் பண்ணுவார். ஸோ இந்த ராஜ்யசபாவுக்கு மெம்பராக ஆகணும், அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மற்ற எப்படி பார்த்தோம், பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் எப்படி பார்த்தோம், அதே தான் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக வரும். ஸோ வந்து சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும், 30 years கிராஸ் பண்ணிருக்கு, ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் 30 years. ஸோ 30 வயசுக்குள்ள கீழே கூட 30 வயசு மேலே இருக்கும் யார் வேணாலும் எலிஜிபிள். அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு, யூனியன் கவர்மெண்ட்டு எதுலேயுமே அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வருமானமோ லாபமோ இருக்கக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாமல் பணமோ சரி, அதுக்கப்புறம் நல்ல டேலண்டான மைண்டாக இருக்கணும். அந்த
அந்த மாதிரி ஸ்கில்டு வித் பொட்டன்ஷியல் பாலிடிக்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் கவர்னிங் நாலேஜ் இருந்தால் அவங்க வந்து குவாலிஃபைடு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இப்போ லோக்சபாவில் அவங்க எம்பியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்கள ராஜ்யசபாவுக்கு மெம்பராகவும் அவங்கள கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைம் 2 அவைகள் லோக்சபாவில் ராஜ்யசபாவில் மெம்பராகவும் இருக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் ஸ்டேட் அசம்பிளியில் இல்லை யூனியன் டெரிட்டரி அசம்பிளியிலோ அவங்க வந்து மெம்பர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் மெம்பர்ஷிப் இருக்க முடியும். ராஜ்யசபாவில் எம்பியாக ஆகணும், மெம்பர்ஷிப் ஆகணும்னா லோக்சபாவில் மெம்பராக இருக்கக்கூடாது, ஸ்டேட்லேயோ யூனியன் டெரிட்டரியில் எந்த ஒரு அசம்பிளிலையுமோ எந்த ஒரு சட்டசபையிலையும் மெம்பராக இருக்கக்கூடாது. இதோட இதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் ஆஃப் ஹவுஸ். ஸோ ராஜ்யசபாவை எத்தனை வருஷம் காலம் நீடிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 இயர்ஸு. இது வந்து எந்த காலகட்டங்களையும் டிசால்வ் ஆகாது, கலைக்க முடியாது. ஸோ இதில் இருக்க மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 2 இயர்ஸ். ஸோ எவ்ரி 2 இயர்ஸ் இதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போயிட்டே இருப்பாங்க. புதுசாக எம்பிஸை லோக்சபாவில் வந்து செலக்ட் பண்ணி இங்கே ராஜ்யசபாவுக்கு அனுப்புவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் members of Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assemblies. ஸோ எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்லாம் சட்டசபை அசம்பிளியில் இருக்க எம்எல்ஏஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா எம்பிக்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க. அவங்களோட எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ். ராஜ்யசபா எம்பி எலெக்ஷன் எல்லாமே இன்டைரக்டாக நடக்கும். எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் இவங்க யாரும் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்க. எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எம்எல்ஏஸ் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு போட்டு தான் ராஜ்யசபாவுக்கு எம்பிஸை இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமாக சூஸ் பண்ணி அவங்க அனுப்புவாங்க. இதோட டேர்ம் ஆஃப் ஹவுஸ் முடியுது. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா. ஸோ இதே மாதிரி தான் லோக்சபாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எம்பிஸ் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 582 பேர். லோக்சபா எம்பி எல்லாரையுமே டைரக்ட் எலெக்ஷன், ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா மக்களுமே 18 வயசு கடந்தவங்க எல்லாருமே ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுப்பாங்க. ஸோ லோக்சபா எலெக்ஷன் எம்பிஸ் எல்லாமே எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க? they are elected by direct election process which is being conducted by the Election Commission of India. So total consists of 552 members of Lok Sabha. So among 552, 530 are elected from different states and 13 members from the union territory. So 13 MPs will be represented or chosen from the union territories and will be sent to the Lok Sabha. The remaining 2 will be nominated by President of India. They are coming and especially they are as a Anglo-Indian community. So Anglo-Indian community இருந்து 2 பேரை யாராவது நாமினேட் பண்ணுவார் பிரசிடென்ட். மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 552 மெம்பர்ஸ் வருவாங்க லோக்சபாவில். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ இவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் பார்த்தோம் அதே தான் குவாலிஃபிகேஷன். ஆனால் ஏஜ் மட்டும் டிஃபர் ஆகும். ஸோ 25 வயசு இருந்தாலே போதும் இவங்க லோக்சபா எம்பி எலெக்ஷன் நிற்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரல் லிஸ்ட்ல இவங்க நேம் இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு இடங்கள்ல இவங்க நேம் வந்து எலக்ட்ரல் லிஸ்ட்ல இருக்கணும். அது மட்டும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூனியன் கவர்மெண்ட்ல எந்த ஒரு ப்ராஃபிட், எந்த ஒரு லாபமும் வர மாதிரி இவங்க இருக்கக்கூடாது. கடைசி என்ன பார்த்தீங்கன்னா மென்டலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி சால்வெண்ட்னா எந்த ஒரு பண மோசடி, பொருளாதார மோசடியிலோ இல்லை மென்டலோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டத்தில் அவங்க ரொம்ப நாலேஜபிள் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க லோக்சபா எம்பிக்கு எலிஜிபிள், குவாலிஃபைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாவோட டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம். இது வந்து டிசால்வ் ஆகும். President can anytime dissolve this Lok Sabha by the recommendation or advice of the President. So Lok Sabha can be dissolved. Their tenure is 5 years. So by the recommendation of Prime Minister, President can dissolve na கலைக்கிறது. Lok Sabha கலைச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் President can prorogue or dissolve. ஸோ அவையை தள்ளி வைக்கிறது, அவையை கலைக்கிறது, ஒட்டுமொத்த லோக் சபா அந்த பவர் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் இருக்குது. ஸோ இவங்களோட எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ். அதான் நம்ம முன்னாடியே சொன்னேன். ஸோ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் தான் லோக்சபா அவைக்கு அனுப்பப்படுவாங்க. ஸோ இந்த எம்பி எலெக்ஷன், லோக்சபா எம்பி எலெக்ஷன் யாரெல்லாம் ஓட்டு போட முடியும்னா those who crossed or those who attained the age of 18 years அவங்க மட்டும்தான் ஓட்டு போட்டு அவங்க மூலியமா ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா, அவங்க மக்களுக்கான ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூஸ் பண்ணி அவங்க லோக்சபாவுக்கு அனுப்பலாம். இதுதான் வந்து அவங்களுடைய எலெக்ஷன் ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறம் டேர்ம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா. லோக்சபாவுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லு, மணி பில்லு, அது எங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும், பணம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு 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 பில்லு, ஒரு ஏதோ ஒரு ஆக்ட் ஏதாவது பாஸ் பண்றாங்கன்னா அது வந்து லோக்சபாவில் மட்டும் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண முடியும். அது வந்து அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ சப்போஸ் பிரசிடென்ட் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணல, அவர் வந்து அவருடைய பதவியை துஷ்பிரயோகம் பண்றாருன்னா ராஜ்யசபா எப்படி அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க இம்பீச்மெண்ட் தண்டனைக்கு அவரை மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஓட்டு போட்டு அவரை எலிமினேட் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி இந்த லோக்சபாவில் இருக்கிற எம்பிஸுக்கும் அந்த பவர் உண்டுன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸுக்கும் இவர் 2 பேரும் ஒழுங்காக செயல்படலாம். எப்படி ராஜ்யசபாவுக்கு பவர் இருக்கோ அதே மாதிரி லோக்சபா இருக்க எம்பிஸும் ஈடுபட்டு அவங்க இருக்க ஒட்டுமொத்த அவையில் இருக்க மெம்பர்ஸ்ல மெஜாரிட்டி யார் வந்தாங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் எம்பிஸ் ஓட்டு போட்டு ஓகே சரியா செயல்படலை அப்படின்னு தூக்கிறதுக்கான பவரும் லோக்சபா எம்பிஸ்க்கு லோக்சபாவுக்கு இருக்க மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பில்லை வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு சட்டமாக ஏற்றப்படும்னா எந்த அளவுக்கு ராஜ்யசபாவுக்கு பவர் இருக்கோ அதே அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா மெம்பர்ஸ்க்கும் லோக்சபாவுக்கும் பவர் இருக்கு. இதுதான் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர். ஸோ ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மன் எப்படின்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகிறாரோ அதே மாதிரி இங்க லோக்சபாவுடைய ஸ்பீக்கர் அந்த அவையை வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் சேர்மன் வந்து அவர் அவையை நடத்துவார். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர். ஸோ ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே இந்த லோக்சபாக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஆளை இவங்களே தேர்ந்தெடுத்துப்பாங்க. அவர் தான் வந்து ஸ்பீக்கரை எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. இங்க இருக்கிற மெம்பர்ஸை எலெக்ட் பண்ணி அவரை சபாநாயகர் லோக்சபாவுடைய சபாநாயகராக நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க. அவருக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவையை பார்த்தீங்கன்னா டிசால்வ் ஆனா கூட அவர் வந்து ஸ்பீக்கரை வந்து திரும்ப அவரை எலெக்ட் பண்ணலாம். அவர் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருப்பாரு அடுத்த ஆள் எடுக்கிற வரைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த அவையில லோக்சபாவில் ஒரு மணி பில் பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை டிசைட் பண்ணதுன்னா இது மணி பில் மணி ஆக்ட் மணி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார். அது மட்டும் இல்லாம சப்போஸ் இப்போ ஏதாவது இந்த அவையை நடத்துறதுக்கு அவர் இல்லைன்னா இவருக்கு பதிலாக டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் தான் வந்து லோக்சபாவை ரன் பண்ணுவார் நடத்துவார். ஸோ அவர் சப்போஸ் ஏதாவது ரிசிக்னேஷன் பண்ணனா அவருக்கு இருக்கிற மேலே பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து லெட்டர் எழுதிட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு போஸ்டிங் பண்ணி தான் வந்து ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா அவரோட டேர்ம் என்னன்றது பார்த்தோம். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட். ஸோ பார்லிமெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பவர் என்னன்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்லிமெண்ட் என்னெல்லாம் செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நாட்டோடைய டெவலப்மெண்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஏதாவது ரிலேஷன்ஸ் ட்ரீட்டி ஏதாவது சைன் பண்ணாங்க இந்த விஷயம் எல்லாத்துலேயுமே பார்லிமெண்ட் தான் தலையிட்டு அந்த ஒட்டுமொத்த டெசிஷன் மேக்கிங் பவரும் அவங்க கையில் இருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் முக்கியமான சீஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் கமிஷனர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் இவங்க எல்லாரையும் சரியா செயல்படலை தண்டனை கொடுக்கணும் பதவி விட்டு நீக்கணும்னா பார்லிமெண்ட் அந்த விஷயத்த செய்யும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாட்டோடைய ஸ்டேட்டோட எல்லைப்பகுதி நம்ம நாட்டோட எல்லைப்பகுதி ஸ்டேட்டோட எல்லைப்பகுதி பிரிக்கணும் குறைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்லிமெண்ட் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நம்ம இந்தியாவுடைய ஹையஸ்ட் லா ஆஃபீஸர். ஸோ நம்ம நாட்டில் இருக்கிற சட்ட திருத்தங்கள் எல்லா குறைகளையும் தீர்த்து வைக்கிறதுக்கான பவர் பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இவருக்கு தான் பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இவரை யார் அப்பாயின் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் இவரை அப்பாயின் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து 5 years வந்து ஒரு ஹைகோர்ட்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஹைகோர்ட்ல 10 வருஷம் வந்து ஒரு லாயராவோ ஒரு ஜட்ஜாவோ இருந்தால் மட்டும்தான் இவரை அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவா சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவர் எனி டைம் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் வந்து இவங்களை ரிமூவ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ரிசைன் பண்றாரு அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் ஆகிட்டு இவர் அந்த போஸ்ட்ல இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடலாம். இதோட அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டியூட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சப்போஸ் ஏதாவது லீகல் மேட்டர்ஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஏதாவது டவுட்டு எப்படி ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் கைடன்ஸ் வேணும்னா பிரசிடென்ட் இவர் என்ன பண்ணுவார் இவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஏதாவது சபார்டினேட் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா இவர் தலையிட்டு அந்த விஷயத்த அதே மாதிரி யூனியன் டெரிட்டரி ஏதாவது ஸ்டேட்ல ஏதாவது பிரச்சனை இவர் தலையிட்டு அந்த விஷயத்தையும் அதை சால்வ் பண்ணி வைப்பாரு. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ஹவுசஸ். ஸோ ஜாயின்ட் சிட்டிங்ல பார்லிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவர் உட்காந்து அங்கே விஷயங்களை பேசுறது நல்லது கிட்டங்களா இவர் ஆராய்ச்சியும் இது ஆராய்ந்தும் இது நல்லது இது கெட்டது பண்ணலாம் சொல்ல பவரும் இவருக்கு இருக்கு. அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னெல்லாம் இந்த எம்பிஸ் இருக்கிற ராஜ்யசபா லோக்சபா என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ட்ராவலிங் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸில் என்ஜாய் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் அந்த பவர் அதுவும் அவங்களுக்கு இருக்குது ப்ரிவிலேஜ் அப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதான் டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா முடியுது. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரி. ஜுடிஷியரின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆர்கன் ஆஃப் த இந்தியன் கவர்மெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் நம்ம நாட்டோட சட்டத்திற்கும் இதுதான் கார்டியன். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த கார்டியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த அப்பர் மோஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியன் நேஷன். ஸோ நம்ம நாட்டில் ஹையஸ்ட் பவர்ஃபுல்லான ஒரு கோர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை கோர்ட் அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும். மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் ஸ்டேட் கோர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் எல்லாத்துமே இருக்கும்.
அது எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்க ஒரே கோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எப்படி இந்த மற்ற கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இயங்கி அவங்களோட ஜாயிண்ட் ரிலேஷன்ஸ்ல டைப் வச்சு செயல்படுறாங்களோ, ஆனால் நம்ம ஜுடிஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் எல்லா விஷயத்திலையும் அட்டானமஸ் தனிச்சையாக செயல்படும். தட் இஸ் நோன் அஸ் அட்டானமஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் விங் ஆஃப் தி யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்க ஜுடிஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்டும் யூனியன் கவர்மெண்ட் இருக்க ஜுடிஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு அட்டானமஸ் பவர் தனித்து தான் எப்பயுமே செயல்படும். அவங்க எல்லா லெஜிஸ்லேஷன் ஒர்க்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க தனித்து தான், யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் தான் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் தனியாக தான் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ சப்போஸ் யாராவது ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு ஏதாவது ஒரு அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் சட்டங்கள் ஏதாவது சரியாக கிடைக்கல, செயல்படல கிடைக்கலன்னா டைரெக்டாக அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு போயிட்டு அங்கே வாதாடி அவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அவங்க கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்களை ஃப்ரீடமாக அவங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அதையும் சொல்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, காம்போசிஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்ல யாரா இருப்பாங்க, எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 28 ஜட்ஜு, அதுல 8 ஜட்ஜஸ், அதுல ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, இவங்க எல்லாரும் சேர்த்தா ஒட்டு மொத்தமா 28 ஜட்ஜஸ். ஸோ இவங்க என்ன குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி நம்ம மற்றவங்களை பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் வரும். இவங்க வந்து இந்திய குடிமகனா இருக்கணும், இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஹைகோர்ட்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ் வந்து ஜட்ஜா ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அட்வொகேட்டா ஒரு ஹைகோர்ட்ல ஒரு 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றதான் இவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பிரசிடென்ட் சார்பில் இவங்க வந்து ஒரு யூனிக்கான டிஸ்டிங்ஷன், ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜட்ஜு, ஒரு ஜூரிஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு நல்ல வாதாடுவாங்க, நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல், நல்ல டேலண்ட் அப்படின்னு இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து இவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு இவங்க குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ இவங்க எத்தனை வயசு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, 65 இயர்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு ஜட்ஜாவோ இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாவோ இவங்க செயல்படலாம். இவங்க ஏதாவது இவங்க சரியாக செயல்படலாம் அப்படின்னா அஸ் யூஷுவல் பார்லிமெண்ட்ல, ராஜ்யசபா, லோக்சபாவில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் செக் பண்ணிட்டு ஒரு அவையில் எத்தனை பேர், 100 பேர், 100 பேர்ல 75 பேர் ஓட்டு போட்டாங்கன்னா இவங்கள சரியா செயல்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் தான் இருக்கு. ஸோ எனி டைம் கவர்மெண்ட்டோ இல்லை பிரசிடென்ட்டுக்கு பவர் இருக்கு, அந்த இடத்த வந்து வேற இடங்கள்ல வைக்கலாம். ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் நினைச்சாங்கன்னா எப்போ வேணாலும் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்கிற நியூ டெல்லி சென்டர் தூக்கி வேற எங்கேயாவது லொக்கேஷனும் மாற்றலாம். அந்த பவர் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் கான்செப்ட்டுக்கு வந்தாச்சு, பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தே ஆர் த சுப்ரீம் கார்டியன் அண்ட் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் சேஃப் கார்டர் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். அதான் அவங்களுடைய ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷனு. ஸோ ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இல்லை ஸ்டேட்டுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லை வேற ஏதாவது விஷயங்கள், அடிப்படை உரிமைகளை இந்தியன் சிட்டிசனுடைய விஷயங்கள் ஏதாவது பாதிக்கப்படுதுன்னா அந்த சமயத்தில் இவங்க டைரக்டா யார் வேணா என்ன பண்ணலாம், தலையிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு அந்த விஷயங்களை சால்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு மீட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்றதான் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பீலேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஸோ நிறைய கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட்ல அது சரியான ஜட்ஜ்மெண்ட் வராது. அந்த காலகட்டங்கள் டைரக்டா என்ன பண்ணா மேல் கோர்ட்டுக்கு நீங்க அப்பீல் பண்ணீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் மேல் கோர்ட். அந்த அவையில சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க, சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் அப்பீலேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். அட்வைசரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட், சட்ட திருத்தங்கள், சட்ட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது அட்வைஸ் வேணும், ஏதாவது எஃபெக்ட், ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா, பப்ளிக் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஒப்பீனியன் வேணும்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அவருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஜுடிஷியல் டிஸ்பியூட்ஸு, பார்டர் ப்ராப்ளம், இல்லை வேற ஏதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ப்ராப்ளம், இது எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணும். ரிவ்யூ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா அது ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை ஹைகோர்ட்டில் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்களை அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபுல்லாக எங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு மாற்றி ஃபுல்லாக ஒரு ஃபேவரான சப்போர்ட்டான ஒரு டிசிஷன் கொடுக்கறது தான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஸோ இதோட இந்த கான்செப்ட் இந்த லெசன் முடியுது. We will see the remaining things in next lesson, or we will see new lesson in the next video. Thank you.